যা কিছু চলছে চারিদিকে, যা কিছুই ঘটছে, নিরপেক্ষ নিরঙ্কুশ খবর দেব আমরা। লাল মাটির বাঁকুড়া, খবরের খোঁজে মানুষের পাশে দিনরাত বাঁকুড়া, বাঁকুড়া টিভি। নমস্কার, বাঁকুড়া টিভি চিফ এডিটর প্রথমেই শুরু করছি উত্তমের প্রশ্নবাণ। বাংলায় হচ্ছেটা কি? জবাব চায় নাকি জনতা? হ্যাঁ, অবশ্যই জবাব চাইছে। এরপর আসছি এ হাই স্পিড ব্রেকিং নিউজে। A successful case study at a non-government hospital in Kolkata named Medica Super Speciality Hospital, the greatest in Eastern India. A successful case study where a patient underwent LSCS, that is lower segment cesarean section, followed by brain tumor surgery in the same sitting at Medica Super Speciality Hospital. The case study went on in the presence of Dr. Ellen Tripathi, the director of Medica Institute of Neurological Disease, that is Mind. Dr. Sunandan Basu, the senior consultant neurosurgeon, Medica Super Speciality Hospital. Mr. Yanavo Devgupta, Joint Managing Director, Medica Group of Hospitals. The patient was Mrs. Bobita Devi, 24 years old. She was from Samastipur, Bihar. That brief session was captured by the camera of Bankura TV. Please keep vigil on the screen of Bankura TV for the news. All the audience and spectators are being requested to subscribe, like and share the news to know all the news of Bankura district as well as of the whole West Bengal. I am now with you, the chief editor of the Bankura TV, the tiger journalist, Dada Uttom De. সেটা কেউ বলতে পারে না, কারণ জেনেটিক টেস্টিং এর মধ্যে আছে যে উই ডোন্ট নো দ্য আনসার, কারণ ইটস 1 in 2 million এরকম পেশেন্টস আমরা দেখছি। মানে ইনফ্যাক্ট ওনার সিমটমস যদি দেখি, এইমস পাটনাতে প্রথম যে অপারেশনটা হয়েছিল ওয়ে ব্যাক ইন জুলাই, তখন জাস্ট ওরা একটা শান্ট ফ্লুইডটা ডাইভার্ট করে ছেড়ে দিয়েছিল সো দ্যাট দ্য বেবি ক্যান গ্রো। কিন্তু এখানে যখন আমি দেখি এবং আমার কাছে ডিসিশন নিই, আমি মিলে যে নো উই নিড টু অপারেট স্ট্রেট অ্যাওয়ে, there is no going back, কারণ at that time either we lose both of them or we gain both of them. আপনি just 1 second sir, আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন, I just add to Dr. Basu's comment. There are some tumors of the body, especially brain, which can go to beyond brain, যেটা আমরা বলি metastasis. There are some malignant tumors of the brain which can go to fetus. ওনার ক্ষেত্রে fortunately we are still waiting for the immunohistochemistry from ESI, because histopathology test ESI তে করায়, ওরা allow করেন আমাদের করতে। We are waiting for the report, but it looked like a benign tumor. So আশা করি টিউমার দিক থেকে কোনো স্প্রেড করেনি। নাম্বার 2 হচ্ছে যে প্রিম্যাচুরিটিটা হলো because the baby, the child has been looked after so well by our neonatal department. আশা করি সেটাও কিছু হবে। তো দুই দিক থেকে বাচ্চা সেফ মনে হচ্ছে। তাই স্যার গল্ফ কলটা আরেকটু বাড়িয়ে দিন, দ্যাট ওয়াজ দ্য সাইজ অফ দ্য টিউমার which was compressing on the brain cell. হ্যাঁ, মানে I think about 6 to 7 centimeter diameter roughly, but I have to check the size in the MRI report. স্যার টিউমারের জন্য ব্রেনের এইখানে তো হয়েছিল বলছিল,
তার জন্য আমাদের নার্ভগুলো বা আদার্স কিছুর কোনো প্রবলেম বা আমাদের শিরদাঁড়ার কোনো প্রবলেম তৈরি হয়েছিল কি? পেশেন্ট হাঁটা একদম ব্যালেন্স ছিল না, হাত পা এরকম ছোটা ছিল, দাঁড়াতে পারছিল না, বসতে পারছিল না, কথাটা জড়িয়ে যাচ্ছিল, বমি করছিল। আর সেন্সটা আস্তে আস্তে সেই দিনকে যেদিন আমরা ডিসাইড করলাম ইমিডিয়েট করতে হবে, তো সেন্সটা আস্তে আস্তে যাচ্ছি। তো এই সবগুলো ফাংশনগুলো যেখানে থাকে ওটা আমরা ব্রেন স্টেম আর সেরিবেলামের মাঝখানে ছিল। সাইজটা কত ছিল? যদি একটা বল দেখো, double the size of the ball. About 6-7 centimeters. We have to check the. It was like this big. 7 centimeters diameter. এই এরিয়াতে খুবই বড় আমরা মানে ব্রেনের দুটো ভাগ আছে, একটা স্যার একটু মাইকটা নিয়ে এটা হবে তো। শুনবে এই পাশ থেকে পিটিসিটা দিয়ে দিই, টাকাটা পিটিসিটা দিয়ে দিই। পিটিসি দেবো। Both anesthesists for that case. It was really challenging for us from anesthesia point of view because a 24-year-old lady, 29 weeks of pregnancy, with a huge tumor in a delicate area, that is the posterior fossa, compressing the brainstem, and we have a challenge to save both the mother as well as the child, though the mother was the priority. Here, after proper counseling to the patient's husband, we had taken the patient inside, and we had no scope of continuing the pregnancy, though patient was only 29 weeks of pregnant, and the child's maturity was not that high. But with the cooperation of our surgical team, the neonatologist, the obstetrician, we could save both the child as well as the mother. And the most challenging was after the baby was delivered, we have to again change the position of the patient, and it was very delicate, and the positioning was too difficult. It was very difficult, and it was a time-consuming procedure because the tumor was very large and it was compressing the brainstem, as discussed by our surgical colleagues. And after the case was over, it was a 6 to 7 hours procedure. After the case was over, patient was put on ventilator for 24 hours. Then slowly we could wean up from the ventilator. Patients को निकाला गया, and both mother and baby both are safe. Here it is possible only because of collective effort of the total operating team, Madam Nicola, and by the able leadership of Tripathi sir. Thank you so much. It has been a privilege and a pleasure to be the HOD of pediatrics at Medica and to work with such wonderful colleagues such as who are seated here. And I would like to just make 2 points, and one is that in this whole thing, usually everyone thinks, जैसे father ने बोला था कि मुझे अपनी wife चाहिए, जो कि बहुत स्वाभाविक है. But our team sitting here took into consideration the baby, however small, however immature, however premature that baby was. They considered the baby so seriously, and I'm very indebted to each one of you sitting here for that. इन्होंने बच्चे को कंसिडर किया, एंड बहुत जल्दी एक डिसीजन लेना पड़ा था कि बच्चे को निकालना है, मदर को भी बचाना है, हमको बच्चा भी चाहिए, मदर भी चाहिए. हमने बच्चे को कभी इग्नोर नहीं किया, चाहे जितने भी चांसेस कम थे. एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हमने ऐसा सोचा एज ए टीम, क्योंकि आज बच्चा बहुत अच्छा है, डेवलपिंग वेल. बच्चा बहुत लो बर्थ वेट बेबी था, 1 kg के पास था, लेकिन बच्चे बहुत, जो बेटी है इनकी, बहुत अच्छे से रिकवर कर रही हैं, दूध पी रही हैं, ऑफ मेडिकेशंस हो रहा है सब कुछ. और हम डेफिनेटली आशा रखते हैं कि कुछ ही दिनों में हम उनके हाथ में ये बच्चा दे सकेंगे. इनका रिकवरी बहुत क्विक हुआ था और बच्चा भी बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है. केवल यही केस नहीं, इससे उसके कुछ दिन आगे बाद भी और एक बच्चा हुआ, सिमिलरली मदर ब्रेन ट्यूमर लेकर के आई थी,
डिसीजन लिया गया, बच्चे को बाहर किया गया। वो बच्चा भी बहुत स्वस्थ है, रिकवरी पे है। और मैं इस डिपार्टमेंट की बहुत सराहना करना चाहूँगी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ये न्यूबॉर्न बच्चे भी, बड़े बच्चे भी सर कभी शेड्यूल नहीं देखते हैं कि कौन से शेड्यूल पे आ रहे हैं बच्चे, ESI है या WHS है। सर सब बच्चों को लेते हैं, चिकित्सा करते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और इन बच्चों को मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। थैंक यू। দুটো জিনিস একটা বলা যে ব্রেন টিউমার ইন প্রেগনেন্সি খুবই রেয়ার, মানে যেমন বললেন যে অ্যারাউন্ড ইন ওমেন অফ চাইল্ড বিয়ারিং এজ ইট ইজ দ্য ইনসিডেন্স ইজ অ্যারাউন্ড 1 to 2 cases per 1 lakh women, but in pregnancy it is more rare than this figure also. And যেটা মেইনলি যেটা প্রবলেম হয় যে মেইন যে সিমটমস অফ ব্রেন টিউমার থাকে, যে মাথা ব্যথা, হেডেক, ভমিটিং, যে বমি বমি ভাব পাচ্ছে বা চোখে দেখতে পাচ্ছি না, and these are considered as all of the minor ailments during pregnancy, মানে এগুলো আমরা সাধারণত ভাবি যে প্রেগন্যান্সিতে হয়েই থাকে। তো all these symptoms and signs are all masked. And secondly যেটা হয় যে প্রেগন্যান্সিতে আমরা সব ধরনের ইনভেস্টিগেশন করাতে পারি না, যেমন সিটি স্ক্যান, MRI, যে সবসময় একটা কিছু হলো সঙ্গে সঙ্গে একটা সিটি স্ক্যান করে নিলাম, এরকম হয় না। অনেক সময় আমরা কনসিডার করি যে মাইনার এলিমেন্টস বলে, অনেক সময় আমরা চেষ্টা করি যে কোনো ওষুধপত্র দিয়ে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট করতে। তো ব্রেন টিউমার ইন প্রেগনেন্সি যেটা মেন যেটা ডিসিশন ডাইলেমা যেটা মেনলি থাকে, যে যখনই ডায়াগনোসিস হলো একটা ব্রেন টিউমার আছে, তার সঙ্গে এরকম পেশেন্টের সিমটম হচ্ছে কি করবেন, মানে প্রথমে প্রেগনেন্সি টার্মিনেশন করে ডেলিভারি করে তারপর ব্রেন টিউমারের ট্রিটমেন্ট করবেন, না প্রথমে ব্রেন টিউমারের ট্রিটমেন্ট করে তারপরে ডেলিভারি করবেন। তো দুটোতেই সমস্যা আছে, ভালো দিক আছে, খারাপ দিকও আছে। প্রথমে ট্রিটমেন্ট করতে গেলে যেমন স্যারও বললেন যে সার্জারি লাগলে যে ওষুধ বা জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া যেটা লাগে সেটা বেবিকেও এফেক্ট করতে পারে। আবার আগে যদি আমরা বেবির ট্রিটমেন্ট করতে, আগে যদি ডেলিভারি করতে যাই, বেবির কত ম্যাচিউরিটি, তার কত ওজন বেবির, সেগুলো কনসিডার করতে হয়। অবভিয়াসলি NICU টিম ম্যাডাম আছেন, তার ওনাদের সঙ্গে ডিসকাশন করতে হয় যে বেবি অ্যাট অল উইল সার্ভাইভ অর নট। তো এখানে উনি যেমন এসেছিলেন আমাদের কাছে, শি ওয়াজ অ্যারাউন্ড 7.5 months প্রেগনেন্ট, অ্যারাউন্ড 29 weeks 3 days she presented, 29 weeks 3 days. So if we consider pregnancy around 40 weeks, she was around 7.5 months pregnant. তো ইনিশিয়ালি আসার পর বেবি ওয়েট খুবই কম ছিল, অ্যারাউন্ড 1200-1100 এরকম ছিল। And neurological symptoms, she presented with headache, vomiting, and after that 1 or 2 days she improved a bit. তো আমরা তার মধ্যে বেবির লাং ম্যাচুরিটির জন্য যে মেডিকেশন দেওয়ার দরকার আমরা সেগুলো দিয়েছিলাম। Third day after admissions, her neurological symptoms suddenly deteriorated. Around she started vomiting, vision problems, and এগুলো হলো। তো তখন আমরা ডিসিশন নিই যে সিন্স দ্য বেবি ইজ অ্যারাউন্ড ভায়াবল অ্যারাউন্ড মোর দ্যান 1 kg, তো ইনিশিয়ালি আমরা চেষ্টা করবো যে সিজারিয়ান সেকশন করার। অ্যান্ড সিন্স দ্য নিউরোলজিক্যাল সিমটমস ওয়ার অলসো ওয়ার্সেনিং, অ্যারাউন্ড যে ওনার মাথা ব্যথা, চোখের দৃষ্টি, সেগুলো কমে আসছিল, তো আমরা সেম সিটিংয়েই ডেলিভারি করার পরেই ক্রেনিওটমির ডিসিশন হয়েছিল। তারপরে পোস্ট অফ পিরিয়ডে উনি খুব ভালো রেসপন্ড করেন এবং আমরা অ্যারাউন্ড ডে 7 to day 8 ওনাকে ডিসচার্জ করতে পারি। তো এখানে মেন যেটা ব্যাপার যে দুজন স্যারই বললেন যে টিম ওয়ার্ক এবং ডিসকাশন উইথ অবভিয়াসলি দ্য নিউরোসার্জিক্যাল টিম, also in the pediatric department and also anesthesia department, and also counseling to the relatives and what to expect from the treatment, prognosis of the baby as well as prognosis of the mother both. And after that, and all the she responded well, and she was discharged around at day 8, most probably after 1 week she was discharged in a very stable condition. Thank you. So that is the gold standard of tumor treatment. So what I am trying to say is I won't take your time. We are thankful to the Almighty, Mayer Ashirwad. Dr. Mother Ajke, she has got back to the family with her new daughter, and she is very blessed with the daughter. And we are very happy that it has been very successful. That day we did not know. We thought we might lose both, to be very honest with you. And we are very thankful to our hospital, to all our support team, big support team. You can't just operate being doctors. You have big nursing team, technician team,
and all the equipment. So we are very thankful, and that is why we have invited you today to know that this kind of work goes on in Medica all the time. So invite Korun, please come. So আমাদের gynecology obstetrics বড় টিম আছে. He is one of a blue-eyed obstetrician gynecologist. So অনেক ভালো ভালো কেস উনি করেছেন. সব ঠিক প্লিজ. ये गाड़ी है, ये तुम्हारे पास क्या, मेरे पास माँ है. इसका मतलब है ये ब्रेन स्टेम जो है उनके ऊपर ये ट्यूमर था, इसलिए इनका सेंस जा रहा था, हाथ पैर वीक हो रहा था, वो जा रही थी. उस दिन जो सवेरे हम लोग इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए ले गए. डॉक्टर उपासना आई, देखी, फिर डॉक्टर मिश्रा थे, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया. इसमें एनेस्थीसिया का जो बात है वो लोग डॉक्टर मिश्रा को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बोलेंगे. ये बहुत क्यों दो लाइफ है, और बच्चा का एनेस्थीसिया, पेट में जो बच्चा है उसका कौन सा मेडिसिन देना है, कौन सा मेडिसिन कितना भाग में देना है, मम्मी के लिए तो ठीक है, लेकिन वो तो बच्चा में जा रहा है ना. मम्मी के लिए जो डोज है वो बच्चा का वो टॉक्सिक है. जैसे कि आप मेडिसिन, हम लोग कहते हैं एवरी मेडिसिन इज पॉइजन. क्या मतलब है, मेडिसिन को अगर ज्यादा अमाउंट में हम ले लेंगे वो पॉइजन हो जाएगा. वो बच्चा अभी पेट में है, मेडिसिन मम्मी को देख रहे हैं कि मम्मी का ऑपरेशन है, बच्चा तो ठीक है. बच्चा ठीक है मतलब प्रीमेच्योर बच्चा है. डॉक्टर निकोला हमारे जो पेडियाट्रिक हेड हैं, वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव हर हियर. वो एक बच्चा है अपना, दो बच्चे, 1.5 बच्चे. सो आई वाज अबाउट राइट. शी इज हियर विथ अस फॉर 1.5 years only, but she has made a big mark on each one of us heart and head. So any child, we operate many children with brain tumors and all that. When we know that she is there, we are absolutely fine, no problem. She looks after the baby. So ये जो बच्चा था, ये जो बच्ची थी, बहुत छोटी सी थी पेट में ना, पल रही थी, और भी पलती बहुत अच्छा. अभी कैसी है, सब खाती है, ठीक खाना वाना सब, हम बात में बात करेंगे. तो যেটা the thing I was trying to tell you is that this is not possible on, suppose আমি বললাম আমি ডক্টর ত্রিপাঠী, আমি নিউরোসার্জন, তাতে কি হলো, কিন্তু তোমার you need the team backup, you need the operation setup. যে আমরা অপারেশন করি মাইক্রো সার্জারি, কুসা বলে একটা মেশিন আছে. তো যে ব্রেন টিউমারটা আমরা অপারেশন করি, ইটস লাইক এ ভেরি ডিফিকাল্ট সার্জারি, অফকোর্স ইউ অল নো দ্যাট, বাট এখানকার যে ব্রেন টিউমারটা আরও ডিফিকাল্ট, বিকজ উই হ্যাভ টু গো দেয়ার, রিমুভ দ্য টিউমার. ফর্চুনেটলি উই রিমুভ এভরিথিंग. सिटी स्कैन जेटा ऑपरेशन कर रहे थे, देयर वाज नो ट्यूमर लेफ्ट. 3 महीने के बाद हम लोग एक MRI करेंगे, उसमें देखेंगे तो ट्यूमर कुछ उसमें जड़ अगर होगा तो मालूम पड़ेगा. भगवान के आशीर्वाद है कुछ ना मिले, ठीक है. आपको कैसा लग रहा है जब आए थे, तब कैसा लग रहा था? तब बहुत बुरा, बेबी होने पर कैसा लगा? बहुत अच्छा. बेबी को देखे जी. आपका नाम? স্যার এইরকম একটি পেশেন্টকে আপনারা জীবন দিলেন এবং তার বাচ্চাকে কি বলবেন? দেখুন, জীবন দেওয়ার না আমাদের যোগ্যতা রয়েছে, না আমাদের কোনো প্রয়োজন. যে জীবন দিচ্ছে সে আমাদের আশীর্বাদ করেছে. আর আমরা যে আজকে অত বড় একটা অসাধ্য সাধন করেছি, অত বড় একটা কেস নিয়ে মাকে ওর বাচ্চাকে দুজনকে বাঁচিয়ে মানে বাড়ি পাঠিয়েছি, সেটা আমাদের জন্য খুব গৌরব. এই জিনিসটা আজকে সম্ভব হয়েছে আমাদের ডাক্তারদের, পুরো বড় ডাক্তারদের টিম, এবং অত বড় একটা ভালো কাজ করা, ভালো ইকুইপমেন্ট থাকা মেডিকেল হসপিটাল. আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে উপরওয়ালার আশীর্বাদ, তাছাড়া কিছু হয় না. কেন কোন সময় পেশেন্ট এসছে আমাদের কাছে, কোন সময় আমরা অপারেশন করছি, অনেক জিনিস আমরা 100% বলতে পারি না, কিন্তু চেষ্টা করি পেশেন্টের যেন কোনো ক্ষতি না হয়. ব্রেনের অপারেশন করার সময় যে জায়গা ব্রেনে অপারেশন হচ্ছিল সেই জায়গায় প্রত্যেক মিলিমিটার জায়গা হচ্ছে খুব ডেঞ্জারাস জায়গা. তো সেই জিনিসটা বাঁচিয়ে টিউমারটাকে পুরো অপারেশন করে বাদ দিয়ে, যেটা অপারেশন করে সিটি স্ক্যানে পুরো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এইসব করাটা অবশ্যই জটিল কাজ, কিন্তু আমরা তো ট্রেনিং নিয়েছি জটিল কাজ করার জন্য. তো আমরা সেটা খুব ভাগ্যবান. সেই এখানে কলকাতায় আমরা দাঁড়িয়ে আজকে এইসব বড় বড় কেস করতে পারছি আমাদের মেডিকেল হসপিটাল তরফ থেকে.
সব ডিপার্টমেন্টে আমরা খুব অনেক ভালো ভালো কেস করছি, আপনারা অবশ্যই জানবেন। দুটো ক্রিটিক্যাল কেস একসাথে একটা বড় ব্যাপার, সেখানে দুটোকেই সাকসেসফুল করে তাদেরকে বাড়ি ফেরার তাগিদায় আপনারা করছেন, আর কয়েকদিন বাদেই বললেন যে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটাও থাকছে। তো দুটো ক্রিটিক্যাল একসাথে সময় কতক্ষণ লেগেছিল অপারেশন করতে? বাচ্চার সিজারিয়ান সেকশনটা খুব একটা টাইম লাগেনি, আসলে 1 ঘন্টার মধ্যে হয়ে গেছে। আমাদের ব্রেন টিউমারটা প্রায় 4-5 ঘন্টা লেগে গেছে, কারণ যেটা আমরা একটু আগে উল্লেখ করলাম সেটা হচ্ছে পেশেন্টকে চিত হয়ে শুয়ে পেটের অপারেশনটা হয়েছে, তারপরে আবার উল্টো করে মাথার পিছন দিকে অপারেশন করেছি। সেই পজিশন সময় আমাদের আধ ঘন্টা 45 মিনিট লেগে যায়, কারণ যে পেশেন্ট অজ্ঞান অবস্থাতে রয়েছে আর মানে প্রোন পজিশন মুখের দিকে শুয়েছে, সেটা আমাদের সব হাত পা সব সাপোর্ট করতে হবে, কোনো ঘা না হয়ে যায়, কোনো নার্ভ চেপে না যায়, চোখের কোনো অনেক সময় দেখবেন এই রকমের স্পাইনা অপারেশন কি ব্রেন টিউমার পিছন দিকে অপারেশনে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তো অনেক কিছু প্রোটেকশন দিতে আমাদের অ্যানেস্থেসিয়া ডিপার্টমেন্ট, ডক্টর মিশ্রা, ডক্টর উপাসনা, সব টেকনিশিয়ানরা, আমাদের সব সরঞ্জাম রয়েছে। তো সেই পজিশন করে আমরা মাইক্রো সার্জারি করে অনেকগুলো ইকুইপমেন্ট ইউজ করে টিউমারটা মানে বাদ দিতে পেরেছি। আমার নাম ডক্টর এল এন ত্রিপাঠী, আমি সিনিয়র কনসালট্যান্ট নিউরোসার্জন ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন, আর আমি সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মেডিকেল সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিক্যাল ডিজিজেস। ক্যামেরায় বলবেন, ঠিক আছে? সবাই রেডি হয়েছো? একটু দূরে না, বুম দূরে না, একটু পেছনে, একটু পেছনে। তুমি নয়, হাত দাও। আরে হাতিও আপনারা এখানে দেখেন তো, কি মনে হয় যে মানুষের মধ্যে কি এখনো কি অ্যাওয়ারনেসের অভাব আছে নাকি আরো অ্যাওয়ারনেস দরকার? I think with the advent of the media, awareness-টা অনেকটা বেড়েছে ম্যাডাম, এবং if our government and if other facilities for education are even encouraged in the society, that will further improve. স্যার বলুন। যেটা হয়েছিল যে পেশেন্টটাকে আমরা প্রথম যখন আমি ইএসআইতে দেখি যে সমস্তিপুর থেকে এসে ইএসআইতে ভর্তি হয়েছিল, এবং যেটা হয়েছিল যে ওনার বমি এবং কনসিয়াস লেভেলটা খুব কমে গেছিলো। এইমস পাটনাতে ওরা শান্ট করেছিল জাস্ট টু বাই সাম টাইম, কিন্তু বাই দ্য টাইম আমি যখন দেখি যে পুরো কনসিয়াস লেভেলটা কমছে, দ্য ডিসিশন ওয়াজ টেকেন যে এইখানে মেডিকাতে আমি নিয়ে আসবো এবং অপারেট করবো পেশেন্টটাকে। তখন একটা আমরা যখন নিয়ে আসি তখন দেয়ার ওয়াজ আ এফার্ট যে আমরা অপারেশন করবো না, ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ করবো। উই ওয়েটেড ফর 2 days, আমরা 2 দিন আমরা ওয়েট করলাম, তারপরে দেখলাম যে পেশেন্টের কন্ডিশনটা ডিটেরিয়েট করেছে। তখন আমাদের যেটা ডিসিশন হলো যে উই কান্ট ওয়েট এনিমোর, এবং ডক্টর শক্তি এবং ডক্টর নেখালা এবং অ্যানাস্থেটিস্ট টিমকে আমরা নিয়ে স্ট্রেট অ্যাওয়ে, এটা দুপুর 12টা-11টা নাগাদ আমার মনে আছে যে আমি জাস্ট উইথ দ্য টিম বললাম যে উই আর গোয়িং ইন টু ওটি নাও, এবং দ্য টিম জাস্ট সাপোর্টেড মি, বলে লাভ নেই, দ্য হোল হসপিটাল ওয়াজ বিহাইন্ড আস অ্যান্ড সেড ওকে, ইনক্লুডিং দ্য হোল অফ দ্য অ্যাডমিন বললো স্যার আপনি এটা করুন, বিয়াতে। তারপরে যেটা হয় যে পুরো টিমকে নিয়ে উই স্ট্রেট অ্যাওয়ে অ্যানাস্থেশিয়া করার পর বাচ্চাটাকে উই হ্যাড টু ডেলিভার দ্য বেবি, আর তখন ওটা জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার লেগেছিল এখন মনে আছে। অ্যাট দ্য সেম সেটিং আমরা ইমিডিয়েটলি পেশেন্টটাকে প্রোন পজিশন করে নিই, মানে উল্টে দিই, নিয়ে উই ওয়ে ইনসাইড দ্য ব্রেন উইথিন দ্য নেক্সট 20 minutes, যে যাতে যত তাড়াতাড়ি আমরা পারি টিউমারের কাছে পৌঁছে ডিকম্প্রেস করা যেতে পারে। এবং তো অপারেশন যখন শেষ হয় তখন প্রায় সন্ধ্যে 6টা না 6:30 বাজে। এক্সস্টেড লাগছিল, কিন্তু মানে তখন বুঝতে পারছিলাম যে পেশেন্ট বাঁচবে, তখন খবর পেলাম যে বাচ্চাটা ভালো আছে। নেক্সট ডে দ্য ফার্স্ট থিং আমার যেটা স্ক্যান করার পর দেখে মনে হলো না সামথিং, কোনো টিউমার নেই, এবং ও ঘুম যখন ভাঙলো এবং টিউবটা বার করবো ফর ফার্স্ট থিং স্যার মেরে কো ভুক লেগে है। সো দ্যাট ওয়াজ আ ফিলিং, ইট ওয়াজ গ্রেট, বলে লাভ নেই। সো এই একটা যে ফিলিং নিজের মধ্যে হলো, হ্যাঁ দেয়ার ইজ সামথিং যে আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছি টু সেভ দ্য লাইফ ইন স্পাইট অফ যে অনেক ডিফিকাল্টিস ছিল। এবং এটা যদি আমরা দেখি তারপরের উইকে আমরা আরেকটা করেছি সেম অপারেশন, বাট ব্রেন টিউমার উইথ প্রেগনেন্সি। সো ইট ইজ 1 million একজনের। সো এইখানে যে অ্যান্ড ইটস দ্য টিম ওয়ার্ক উইচ হ্যাজ সেভ দ্য পেশেন্ট। এখানে আমি অপারেট করেছি ত্রিপাঠী, নো, ইটস দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য হোল টিম হ্যাজ হেল্পড, সেটাই হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য হোল হসপিটাল হ্যাজ কাম ফরওয়ার্ড উইথ দ্য অপারেশন, এবং দ্য পেশেন্ট ইজ ডুইং ওয়েল, সেটাই সব থেকে আমাদের কাছে পাওনার বিষয়। আপনার নাম? আমি ডক্টর সুরন্দন বাসু, কনসালটেন্ট।